इस करुणा ते वड्यागी पावह गत बिसराम। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु कर श्री हर गोबिंद। हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दर्द कह सत बचन भला जी। अंतर चाहत गुरु चला जी। तिमरी राम सिंह की बात पै धर त्यारी कीन फरियाद। दर्द कह सत बचन भला जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां की जोत तख्त जाओ शहर के मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां की अपरअपार किरपा रहमत का सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरना की हाजरी भर रही सतगुरां की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज साहब जी ने कृपा की है। जीवन दीयां घड़ियां सफलियां हो रही हैं। सतगुरु जी के दर्शन करके महाराज साहब जी के चरणों के हाजरी भर के इस वेले धन आख्या है। धन सो वेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर करना। धन सो वेला घड़ी धन धन मूर्त फलसार। धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। गुरु साहब जी ने कृपा की है। सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। लड़ीवार रूप विच सतगुरां दे पावने अस्थान से दशमेश पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पावन इतिहास की कथा चल रही है। जिमें सतगुरु जी साबो की तलवंडी गुरु की कांशी तख्त श्री दमदमा साहब वाले स्थान से महाराज साहब जी ठहरे हुए हैं।
और जीवां नूं दर्शन दे के उपदेश दे करके कल्याण कर रहे हैं। गरीब नवाज साहब जी ने साबो की तलवंडी तो अगे दक्षिण वाल नूं जाण की तैयारी की है। ते जिवें सारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भजन किया कि ਸਿੰਘੋ हुण साडी तैयारी है, असीं दक्षिण जाना चाहुंदे हां ते तुसीं भी सारे साडे नाल चलो। ठीक है, आवाज़ वधिया ना करो। गरीब नवाज साहब जी ने भजन किया कि ਸਿੰਘੋ तुसीं चलो साडे नाल। तां उस मौके ते बहुतियां ने आला टाला किया है। कईयां ने बेनती की कि महाराज उधरले इलाके दे विच रंगदेव बादशाह बड़ा दुखदाई है, महाराज आप जी उधर क्यों जाना चाहते हो। इस तरह कईयां ने होर बहाने लाए। भाई साहब भाई रामपुर जी ने दसिया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਨ कि उस वेले 3 तरह की हालत हुई सिखां ਦੀ। एक तो वो जोड़े पक्के प्रेमी उन्हें बेनती की महाराज कि असं तो आप जी के नाल चलांगे जिथे तुसीं जाओगे। ते दूजे वो हैं जिन्हों ने उतों आख्या कि महाराज चलांगे पर विचों अंदरों जी नहीं करता जाना। ते तीजे वो आ जिन्हों ने साफ ही कह दिता भी महाराज कि असीं नहीं जा सकते। वो कई तनख्वाह लैण वाले हैं, बैराड़ आदि जोड़े नौकर रखे सी होर भी उन्होंने कह दिता महाराज असीं अगे जा नहीं सकते। तो इस तरह गरीब नवाज साहब जी ये भी एक तरह की परखी पाई है सिखां दे उत्ते कि किहड़े किहड़े हुण भजन मनते हैं ते किहड़े भजन तो भजदे हैं। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी भाई डल सिंह नूं भी कह रहे ते कल के प्रसंग में आपां सरवण किया कि भाई डले ने डल सिंह ने बेनती की कि महाराज ये मेरे घर का इस रियासत का कौन राखा होगा, ये जमीन का नगर का इनू कौन वसावेगा। तो सतगुरु जी कहन लगे कि ये देहां नासमान हाँ, नगर इत्थे रहने हैं, जमीनां इत्थे रह जाणियां, रियासतां इत्थे रह जाणियां। शरीर नासमान, शरीरां की हालत इस तरह की है जिवें पानी का बुलबुला जां जिवें पानी का प्रवाह चलता है। निता प्रति दरिया जिहड़ा भरिया वगदा है पर अगला पानी किते दूर चले गया, पिछों होर आ गया। ते तू क्यों मोह दे विच फसदा है, संबंधियों के रिश्तेदारों के पदार्थों के मोह विच फसदा है। तू साडे नाल चल अगे चल के तैनूं देश का राज देवांगे, अनेक प्रकार अनेक साजो समान वो तेरे कोले होवेगा। तो इस तरीके दे नाल सतगुरु गरीब नवाज साहब डल्ले नूं समझा रहे। महाराज कहंदे तू भरम छड्ड ते साडे नाल दक्षिण जाण की तैयारी कर। इत्थों की साध संगत जी पिछे अपना इतिहास सरवण किया है साबो की तलवंडी का। अगे गरीब नवाज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान करदे होए शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डरदा है डल्ला उंज अंदरों जी नहीं करता नाल जान नूं ते उतों तो डरदा होया कहंदा सत वचन भला जी। महाराज सत वचन जी चंगा जी जावांगे नाल, पर अंदरों जी नहीं करता है जान ते अंदर चाहता वा गुरु साहब जी नूं चलना। भावे कि महाराज साहब जी नूं तोड़ के ते आप वापस मुड़ावांगे कि जितों दाग हाथ लगा उतों वापस मुड़ावांगे। इस तरीके दे नाल अंदर नहीं मनदा नाल जान।
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਜਨ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਤੋਂ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਦਾਤਨਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਲ ਇਹ ਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਲ, ਤੇ ਵੇਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਬਚਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਓਹੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਓਹੇ, ਜੀ ਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਮੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਐਸੇ ਲੰਮੇ ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਲਤਾ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਔਰ ਜਾਗ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾ
ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਟਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਪੇਚ ਕਬਜ਼ ਰੱਖਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਜਾ ਲਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਛੇਤੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਸਤ ਬਸਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਵਹੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਦਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਉਤਰਾ ਇੱਥੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਉਂਝ ਆਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੂੜ ਉੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਲ ਵਹੀਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਧੂੜ ਨੇ ਜਾਣੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਛਾਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਥਰ ਥਰ ਕਰਕੇ ਕੰਬਿਆ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਕਿ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੰਬਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਘਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕੰਬਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਖੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤ ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਦਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਕੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 7 ਕੋਹਾਂ ਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਪੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 7 ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਠੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਠੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੂੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਰਵਾੜ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਝੋਰੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਝੋਰੜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਛਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਰੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੋਰੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਵਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ 18 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ 18 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੜਾ ਕੀਤਾ। 18 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਝੋਰੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤੀਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। 18 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਲਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ 12 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਫੇਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਹੀਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਨੇ ਕੇ ਨਗਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਇਹ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਘੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
कि छेती छेती वो हीआं बना के सेरू बना करके पावे घड़ के ते विच ठोक देंदे सन। छेती छेती वो फिट फटाई सारी करके ते तैयार कर देंदे सी पलंग। इस तरह नवा पलंग रोज तैयार करिया करते सी इस इलाके विच। फिर पूरा तैयार करके फिर उन्होंने उण भी देंदे सी। उण करके ते पैर पा दिया करते सन। ते रात मौके ते महाराज की सेवा च हाजिर कर देंदे सी। नवा पलंग तैयार करके उण के पैर पाण तक रोज है रोज सारा नवा बना करके उन्होंने उण भी देना तो फिर पैद भी पा देना। मंजे उड़न वाले घर च आप ही उड़ते हैं सारे। जेड़े उड़न वाले हो सवेर तो शाम तक मंजा उड़ के घर थोड़े चिर 2-3 घंटे जी उड़ देते हैं उड़न वाले जिन्हों का हथ चढ़िया तो ये फिर रोज उड़ करके उन्होंने पैंद पा के ते शाम को महाराज की सेवा च हाजिर कर दिया करते। रात सतगुरु जी उस पलंग ते फिर बराजिया करते। इस तरह कुछ समा महाराज के कोले ठहरते ते फिर ये चल पैंदे। इस तरह गरीब नवाज सतगुरु जी जदों इत्थे सरसे नगर दे विच ठहरे हुए आ तां महाराज साहब जी ने एक आवा वेखिया। इत्थे आवा अजकल भट्ठा कह देंगे, पिछे वो आवे होंदे सी इट्टां पकाउण वाले। तो सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने जदों वो आवा वेखिया है उच्चा बहुता उच्चा है, उस उच्चे आवे दे उत्ते चढ़ करके ना कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ते भाई डल्ले नूं डल सिंह को बुलाया। उत्ते चढ़ के उतों आवाज मारी डल सिंह नूं, महाराज कहते भाई डल सिंह उरे आ, उत्ते चढ़ के आ आवे ते आजा चढ़िया ते उत्ते उच्ची थां ते खलो के तेनू आ सारा देश विखाईए, आ सारा जिहड़ा श्रेष्ठ देश है तेनू विखाईए। ये सारा जिहड़ा इलाका है ना ये तेनू राज भाग देना। आजा भाई डल सिंह उत्ते चढ़ के आ तो तेनू सारा इलाका विखाईए, तेनू देवांगे, इत्थों दा तेनू राजा बनावांगे ते तेरा सारा साजो समान, तेरियां फौजां, तेरा इलाका, जमीन सारा कुछ वधा देंगे। ते डल्ले दा ते मूंह लथा होया सी, चेहरा उतरिया होया। जदों अंदरों ना जी करे, अंदरों खुशी ना होवे ते उदों चेहरे ते रौनक की होनी फिर। इस करके डल्ले का मुख मुरझाया होया, अंदरों जी नहीं करता भी महाराज किते कह देन भी जा तू रह पाए इत्थे भी कि तेनू नहीं दखन नूं लैके जांदे। मारी दा आ रहा बेचारा बद्दा चट्टी, तो इस करके वो मूँह जिहा मुरझाया होया, चेहरा मुरझाया वा ते कहण लगा उत्ते चढ़िया ही नहीं। थल्ले भी बेनती करती महाराज कोनी अगे ही जाना वा, जो अगे जावांगे तो वेख लांगे सारा इलाका, इत्थे उत्ते चढ़ के की वेले रहना कि अगे ही जाना वा, जो अगे जावांगे तो अगे इलाका वेख लांगे। जी तो करता नहीं सी भी महाराज कहण भी रह पा डलिया इत्थे ही कि तेनू नाल की लैके। तो इस करके कहंदा महाराज भी जो अगे जावांगे ते उदों वेख लवांगे, क्योंकि इहदा अंदरों धीरज छुटिया होया सी। धीरज छुटिया होया भाई डल सिंह दा, क्योंकि मोह आ घर दा, अपने नगर दा मोह आ, अपने परिवार दा मोह आ, घर दा मोह आ, फौजां दा मोह आ। मोह छड्डना कोई सौखा थोड़ा पिया, अपने आप नहीं छड्डिया जांदा। है ते गुरु साहब कृपा करन ते मोह छुटदा वा, नहीं ते मारे कहंदे मोह इहो जिहा चिकड़ वा पैर गांह नहीं पुट्टन दिंदा। मोह दे विच बंदा इन्ना खुबा होया, पंख जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी वाले। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज कहते मोह रूपी चिकड़ विच जीवां दे पैर फसे होए आ, गांह चलदे ही नहीं। ते महाराज कहते वेखिया वा मैं कई डुबे मोह दे चिकड़ दे विच, क्योंकि मोह छड्ड के दखण विच जाना ते बड़ी दूर दी गल आ। महाराज दे नाल थोड़ा जिहा दूर नहीं जाया जाता।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਕਲੰਗ ਕਰ ਫਿਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਸ ਟਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰ ਆਏ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਨਿਕਟ ਸਭ ਬੈਠਨ ਲਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋੜ ਉਜਾਰਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਾਤਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭਨ ਸਿਧਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸਕਲ ਕਾਰ ਪਾਸੇ ਨਿਭਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਖਲਿਓ ਅਮੋ ਸਭ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਛਲ ਛਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਾਏ ਛਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਾਣ ਨ ਦਹਿ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗ ਸਲਹਿ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਾਛੇ। ਫਿਰ ਬੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਪਿਛਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਲ ਵਾ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ। ਕਰੇ ਕਪਟ ਤੁਝ ਹੋਏ ਨ ਆਛੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਹਿ ਸਿਰਜੈ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਸਦਨ ਨੀਤ ਬਹੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਕਹਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਚੇ ਲੋਕਨ ਧੀਰਜ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤਿਮਰ ਨ ਵਿਸਾਇਓ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੰਕਨ ਦੋਨੋਂ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੜੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਦ ਤਕਰਾਈ ਗੁਰ ਟਿਕ ਧਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਖੰਡਾ ਤਯੋ ਟਿਕਾਈ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹੀ ਸੰਗ ਮੰਚ ਕੇ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬ ਭਈ ਅਨਕ ਅੰਧਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਤ ਭਾਜਨ ਕੇ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਸੀ ਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤ ਮੌਕੇ। ਦੋਏ ਬਾਰਗ ਨੀਤ ਕਚਸ਼ਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮਨ ਫਿਰਵੇਗੀ ਧੀਰ ਨ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਸ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਦੌਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ। ਛੜ ਕਰ ਬਾਜ ਹਟੇ ਹਲ ਤੌਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਬਿਰਾੜ ਬਹੁਤ ਹਟਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਬੈਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾਲ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਕੋ ਕੀ ਸੰਗ ਲਿਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬੈਰਾੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਭੱਜ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਉ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਕਬ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗੇ। ਫੌਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਾਰ ਘੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਸਭ ਲੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸਜਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਕਰਿਓ ਡਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਮ ਢਿੱਗ ਬੈਠੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦਲ ਮਹਿ ਰਹਿ ਬੇਨਵਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫਕੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਵਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਵੇਂ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਨਵੇਂ ਸਾਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜਲਦ ਬਵੇਗ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਬ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਬੇਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਰੀਤ ਨਿਹਾਰਤ ਭਇਓ। ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਿਨ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਜਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਤ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿਤ ਘਰ ਬਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਰੀ ਸਿੰਘ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਡੱਲਾ ਕਹਾਂ ਨਿਮੱਲਾ ਮੱਲਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੱਲਾ ਮੱਲਾ? ਵੀ ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਡੱਲਾ ਕਹਾਂ ਨਿਮੱਲਾ ਮੱਲਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਡੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਲ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੱਲ, ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਮੱਲਣੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਡੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਡੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੱਲਾ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਕਪਟੀ ਵੇਖ ਕਢਾਲੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਪਟੀ ਆ, ਕਪਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਖੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭੇਖੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਵੈ ਨਾਮੀ। ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਲਾ ਕੂੜ ਕੁਚੱਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੁਚੱਲਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਏ
खोटे चाल वाला रहे हो एक अल्लाह ही अल्लाह। ये कल्ला ही अल्लाह रह गया, डल्ला से भज गया है। निभ है कूड़ न सच अगाड़ी। नाले महाराज झूठ किथे सच दे नाल मिल सकदा, भी सच दे अगे कूड़ किवें मिल सकदा। औखी आ गल साध संगत जी, कहना कहाउणा सौखी गल आ, कथा कर लेनी सुन लेनी भी सौखी गल आ, पर गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी, बड़ी कड्डी करड़ी आ गुरु पीरां की चाकरी जिहड़ी आ। भी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का बचन मनना, उदों भी जग में उत्तम काढ़ी है विरले गई के विरले विरले ही महाराज के बचना ते पूरे उतरे। जिन्होंने महाराज ने आख्या जाओ तो प्रेम खेलन कर जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जै, सिर दीजै कान ना कीजै। तो मुसलमान फकीर कहता महाराज का प्रेमी कहता हुण डल्ला किथे, डल्ला मल्ला भज गया, हुण अल्लाह ही अल्लाह रह गया। महाराज हुण तां अल्लाह ही है। हसे मोह सुध बंध बनाने। ये महाराज जिहड़े भज गए आए अपने पुत्रां ते रिश्तेदारां ते घर वाली दे मोह विच फसे होए हन। भाग्य डल्ला ताऊ न झल्ला। महाराज भज गया तुहाडा डल्ला, नहीं झल्लिया उन्हें तुहाडा ताऊ, तुहाडा ता नहीं झल्लिया, तुहाडा सेक नहीं झल्लिया। महाराज कबीर ऐसा एक आग जो जीवत मृतक होए, निर्भय होए कै गुण रवै, जत पेखो तत सो। जिस वेले परख करते हैं तो फिर कोई विरला विरला ही महाराज साहब जी की परख दे विच पूरा उतरता। उन्हें कहा महाराज तुहाडा सेक नहीं चलिया, भज गया ताऊ नहीं चल सकिया है। अब रहे हो अल्लाह ही अल्लाह। नाल हुण रह गया अल्लाह ही अल्लाह रह गया, परमेश्वर ही। सुन गुर कहे हो जाओ मेरे डल्ला। महाराज कहते जा ओए डलिया। आप भागे हो पुर थर वो थल्ला। मुसलमानी फकीर तो सुन के महाराज कहन लगे जाओ डलिया, आप ही भज गया, तेरा हिरदा जिहड़ा वा वो कंब गया बहुता। आप भागे हो पुर थर थल्ला। और मैंने हिरदा थरथल्ला मैंने कंब गया, तेरे हिरदे च तरथल्ली मच गई, अंदर कंब गया ते डरदा होया भज गया तू डलिया। मांगत रहत सदा फल तीर। सदा साडे तो मंगदा रहा भी महाराज पीढ़ी जिन्नी जगह दिओ, सचखंड दे जगह दिओ महाराज, अपने चरना च निवास दिओ। कहाँ परी तेरे पर भीड़। ते हुण तेरे ते भला की फौजां दी भीड़ पई सी, भी रात नूं ही तैनूं भजना पै गया। तो इस करके केड़ी तेरे ते मुसीबत आई सी, केड़ा संकट आया सी, डलिया जा ओए भज गया तू। एक दिश देखत प्रभु उचारा। इस तरह एक तरफ वेखदे होया महाराज साहब जी ने उचारिया, किते कौन से तीस प्यारा। महाराज कहते इधर किन्ने तैयारी की हुई है, इस तरह वेख के आख्या। तां इत्थे इस प्रकार नाल आया ते संखेप वास्ता इस तरह भी है कि गुरु साहब जी ने जिस वेले डल सिंह नूं आवाज़ मारी ते बेनवे फकीर ने आवाज़ दी, कहन लगा ना डल्ला ना मल्ला, गुरु एक इकल्ला। भाई वीर सिंह जी लिखते लो जो, ना डल्ला ना मल्ला, गुरु एक इकल्ला। तां सतगुरु जी बोले गुरु नाल अल्लाह, गुरु कदे ना कल्ला। जिस वेले इस तरह भी जिक्र आउंदा कि वो बेनवे फकीर ने आख्या सी महाराज ना हुण डल्ला ना मल्ला ते गुरु रह गया इकल्ला। ते कलगीधर पातशाह ने उहदी आवाज़ दा उत्तर दिता कि गुरु नहीं गा इकल्ला, गुरु नाल अल्लाह। कि गुरु नाल परमेश्वर अकाल पुरख, गुरु आप ही परमेश्वर का स्वरूप आ। सतगुरु साहब महाराज कहंदे गुरु कल्ला नहीं करे, गुरु नाल अल्लाह, गुरु कदे ना कल्ला। तो इस तरीके दे नाल फिर दूसरे पासे दृष्टि पाउंदियां होइयां महाराज साहब जी ने आख्या इधर किन्ने तैयारी की है। बहुत चढ़न तैयारी करवाई। नहीं बहुत किन्नियां पंक्तियां छड्ड के। हाँ जी सर। सिंह मझैल हकीमी एक। हाँ तो उस वेले एक सिंह सी मझैल माझे दा,
ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਸੰਗ ਜਲਦ ਬਵੇਗ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਦਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਮਲਵਈ ਭਾਜ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮਲਵਈ ਦੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਾਝੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਝੈਲ ਨਹਿ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਝੈਲ ਮਾੜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਈ ਭਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਨੇ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ। ਦੇਸ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ਹੋਏ ਲਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਬਣੋਗੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਰੇ ਮੌਜ ਆ, ਮੌਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਖੂਗੀ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਆਖੂਗਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਪ ਸੁਅਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾੜੇ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਬਣੋਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੀਨ ਪਾਏ ਹੈ ਲੀਨ ਅਨਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਗਏ ਕੋਸ ਦਵਾਦਸ ਕੀ ਦੇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਨੌਹਰ ਨਗਰ ਬਸੈ ਪਹੁੰਚੇਰਾ, ਅੱਗੇ ਨੌਹਰ ਨਗਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਗੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਨ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਰਿਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।